बख्श गुनाह मेरे, आया मैं शरण तेरी। अज तो मैं पापा वाले राह वल जावाना, अज तो मैं पापा वाले राह वल जावाना। सगल द्वार को छाड़ के गए तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज आस। गोविंद दास तुहार। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हों, आओ सब तो पहला सतगुरु जी की बख्शिश दोहराइए। प्यार सत्कार और शरधा दे नाल सब माई भाई दोवें हथ जोड़ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सीस झुका के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्राणी तू आयो लाहा लैन, लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रहन। सतगुर कहंदे हे प्राणी तू इस संसार विच कुछ लाहा खट्टण वास्ते आया, पर वेख लिया कर किहड़े कम्मां विच फसिया पिया। तेरी ये जिंदगी रूपी रात बतीत हुंदी जा रही है। वो लाहा किहड़ा भाई? वो है सेवा दा ते सिमरन दा लाहा। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਹਫਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ, ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ, ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ इन्हां चीज़ां नूं फिटकारिया भी है नहीं। गुरमुख गुरसिੱਖੀ गुरु नानक साहब दी मत यही है। महाराज कहंदे रह घर परिवार विच, रह बाल बच्चियां विच, चंगे पैसे भी कमाया कर, बाल बच्चे भी पैदा कर, सोहने घर भी बना, पर कदर इन्हां चीज़ां दी भी तां है जे नाल नाल सिमरन भी होवे ते सेवा भी होवे। कई राजे भी इहे जे होए जिन्हां दा परिवार भी सी, राज भाग, हाथी घोड़े सब कुछ सी, पर जिहड़े तां धर्मी सी गुरमुखो उन्हां नूं तां हुण भी मत्था टिकदा। ते जिहड़े धर्मी नहीं सी उन्हां नूं गुरु साहब ने भी बस मूर्खां दा ही दर्जा दिता है। आखो सतनाम। हुण इन्हां बेनतियां नूं समझ लिओ। कई लोग पता की करदे है, गल पूरी ना तां सुननी हुंदी है, ना ही समझना हुंदा भी ये कहना की चाहुंदे है। वो कहणगे भी धर्म की दुनिया विच तां सानू डराया जांदा है। बड़े लोग ने
पर प्यारिओ डराया नहीं है, सानू मेरे मालिक ने सच्चाई दसी है। जिवें तुसीं नहीं कहंदे भी बच्चेओ पढ़ लो भाई, पढ़ाई चंगी हुंदी है, किसे कित्ते लग जाओ। ते जे बच्चे कहण भी बेबे बापू तू आप तां पढ़ी नहीं, फिर वो कहंदी है मैं तां ही कहनी आ, मैनू पता है अनपढ़ता किड्डी बुरी बीमारी है। अनपढ़ तो अगला जिथे मर्जी गूठा लवा ले, की पता लगता गुरमुख। जे पढ़े होवांगे उदों देखता लवांगे भी ये गल साडे फायदे दी है जां साडे नुकसान दी है। ते तुहानू मैं ये भी बेनती करदा, अखां मीच के किते भी गूठा नहीं लाउणा चाहिए। कई पढ़े लिखे भी भरोसा कर जाते हैं, पर महाराज कहंदे तैनू अखां दित्तियां सारे शरीर तो उपर लाइयां। इहदा भाव ये सी कि सोच समझ के चलिया कर। आखो सतनाम। अखां ने फिर कन्न भी है दूजे नंबर ते, कन्ना नाल सुन भी लिया कर। जे आप नू ना ओढ़े किसी दी सुन लेनी चाहिदी है। ये नहीं भी गुरमुखो असी ना ही सुनीए ना ही वेखीए, कमलियां वांगू तुरे फिरीए। इदां दे जीवन नू सतगुर ने चंगा नहीं मन्निया। जदों गुरु ग्रंथ साहिब नू मत्था टेकीदा है, ये ना सोचिया करो भी असी 10 5 20 50 रुपये चढ़ाते। जिथे सिर झुकदा है उथे मालिक मूहरे अपना मन भी झुकाउणा। गुरमुखो कि सच्चे पातशाह घोर कलयुग दा समा चलदा है, इत्थे हुण साडी मत काम नहीं करदी, तुसीं किरपा करके सुमत बख्श दिओ। किसे दे बनना है भाई, गुरु वाले बनो। गुरु होना चाहिए क्योंकि बेगुरियां दी गति नहीं हुंदी। ते गुरु बनाउण वेले सोच समझ के गुरु बनाया करो, किते ये ना होवे कल नू फिर गुरु बदलना पै जे। आखो सतनाम। बड़े लोग इदां दे भी हुंदे है, जे अपने ते कोई मुसीबत आ जाए, विपता आ जाए, आपां तां जाने आ भी सानू कोई सुझाव दिओ, वो सुझाव दिंदे दिंदे घर ही पट के रख दिंदे। इदां दे भी हैगे। पर मैं तां ये बेनती करूँगा कि एक गुरु ग्रंथ साहिब है, जिन्हां ने साथों कोई लेना नहीं है, कुछ गलत रह नहीं देनी, हर वेले सच्ची सुच्ची गल सानू दसनी है। जिड्डी वड्डी मर्जी विपता आ जाए, आ गल पल्ले बन लियो भी सब तो पहला गुरु चरनां विच जाके अरदास करया करो कि सच्चे पातशाह आ काम उलझदा जा रहा, इनू सवारो। जे पहला गुरु दा आसरा तकांगे ते मालिक फिर कोई ना कोई अपना सखा सहेला भेजदा है। अपनियां नूं वो कदे हारन नहीं दिंदा गुरु। ते साडा की काम है, बुरा तां मनायो ना। जे कोई गड़बड़ हो जे जिंदगी च, पहला होर थां भजांगे। जे ना ही शुद्ध आवे फिर गुरु कोले आउणे आ। फिर भी सीधा ठेका भी बाबा देग तेरी करा दूं, काम मेरा हो जा। चलो शुक्र मनो फिर भी आ जाओ, पर महाराज दे चरनां च ठेकेदारी सिस्टम नहीं करना, व्यापार नहीं करना। इत्थे आके अरदास करो कि सच्चे पातशाह मेरी पुकार सुनो। अपने मन की गल गुरु मूहरे कह ते सतगुरु जी का पावन हुक्मनामा साहिब ले लिया कर। जे बाणी पढ़ सकदा है तो आप पढ़ लै, ते जे नहीं पढ़ सकदा बैठ के सुन लिया करो। ते हुक्मनामे बाबत भी बेनती करनी चाहुंदा। कई बारी की हुंदा है, असीं ग्रंथी सिंह ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ 10 ਪੱਤਰੇ ਉਧਰ ਥੱਲ ਕੇ 10 ਉਧਰ ਥੱਲ ਕੇ
ਭਾਲ ਭਾਲ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ। ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਭੋਗ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਵਧੀਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾੜਾ। ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੱਤਰੇ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆਉਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਲਈਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਦ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੱਤਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਗੁਰੂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਭੋਗ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਮਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ, ਸਮਝ ਗਏ ਕੁਛ, ਪਰ ਕੁਛ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਣਾਈ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰੀ ਜਾਣ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਗਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਨੀ ਦੀ ਨਿਮਿਤ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਕਰਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਪੰਡਤ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਓ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗਈ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੇਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, 50 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਉਹੇ ਜੇ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 2 ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੋਹਨ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਈ ਗਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹੇ ਜੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਰੋਈ ਕਰ ਲਾਈ ਜਾਇਓ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸੱਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਕਰਨ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਥਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂ ਕੰਮ। ਲੋਕ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜੀਵ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਫੜਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊ ਗੁਰਮੁਖ? ਖਲਾਰਾ ਹੀ ਪਿਆ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਜਾਓ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਓ। ਉਹਨੇ ਕੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਚਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਤਾਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਪੋਥੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਦੱਬੀ ਲਈਆਂ ਪਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੌਲੀਆਂ ਗਲਾਸ ਚਮਚੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਰੱਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁੱਟ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸੋਈ ਬਣਾ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਧਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਲਮਾਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਆਏ ਗਏ ਵਾਸਤੇ ਸੋਫੇ ਗੱਦੇ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘਰੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਧੂਫਾਂ ਦਾ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਜੋਤਾਂ 'ਚ ਘਿਓ ਮਚਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਝੁਕੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਥਾਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਈ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਸਿਖਾਉਣ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਜਾਈਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕੋਡਾ ਕਰਕੇ ਧੌਣ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਟੇਕ ਮੱਥਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਣਾ। ਜੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਊਗੀ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸੀ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ
ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਖੋਪੜੀ ਲਾਤੀ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਦੋ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ। ਜਵਾਨ ਸੀ 24-25 ਸਾਲ ਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲਜਾਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਕਮਾਈ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐ, ਪਰ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਯਾਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ, तीन अवस्था जान। देखो बचपन है, जवानी है ते बुढ़ेपा है, तीन स्टेजां ने साडियां। बचपन कहने बड़ा चंगा है, हसदियां खेडदियां लंघ जांदा है, ते जिहड़ी जवानी है इहनूं सब तो चंगी मन्निया जांदा है। आ जदों बजुर्गां नूं मत्था टेको, वैसे तां हुण हौमा इन्नी वध गई कोई होई टेकदा गुरू, नहीं तां जे मां बाप दे दादा दादी दे पैरां नूं हथ लाईदा ना, उथों बहुत वड्डी सानूं शक्ति मिलदी है। आपां भुल गए गुरमुखो, आपां भुल गए। कुछ प्रचारकां ने प्रचार ही उल्टा करता, कहंदे जी किसे नूं नहीं मत्था टेकना गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना। वो प्यारिओ गुरु ग्रंथ साहिब तां कहंदे ने गुरदेव माता, गुरदेव पिता। कहंदे जे तेरे घर विच मां बाप बैठे है, तैनू किसे तीर्थ ते जाण दी लोड़ नहीं, इन्हां दी सेवा कर लै, घरों ही मिल जू सब कुछ। ते आपां समझना हुंदा नहीं, एक गल ते अड़ जाने आ गुरु। तीर्थ माड़े नहीं, असीं विरोध नहीं करदे, तीर्थां ते तां जाओ जे घरे तीर्थ ना होवे गुरु। महाराज कहंदे ऊहां तौ जाईए जो इहां ना होए। जिहदा प्यो नहीं वो तां दूजे नूं प्यो आखे, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰੀਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਉਲਾਮਾ ਮਿਲੇ ਤਹੀ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ तू फिर भी दूजियां तो मंगदा फिरदा है, तां तैनू लांभे मिलदे आ। आखो सतनाम। ख्याल करियो मां बाप नू मत्था टेकीदा है, की कहंदे है जवानियां माणी, जिउंदा बसदा रहे। जवानी चंगी मन्नी है, कोई नहीं कहंदा भाई तू बुढ़ा भी होवे, क्योंकि बुढ़ेपे विच दुख है। भज्जे फिरो जिन्ना मर्जी ये शरीर नू संभाल लो, बुढ़े होना है। आ हुण जेड़े बजुर्ग बैठे हो, तुसीं आपदे मनां च झाती मार लियो, बच्चे रह लैंदे आ काम धंधे च, कहणगे तुहानूं की पता है, बह जाओ टेके। जे मत भी दईए सुनन नूं कोई तैयार नहीं है गुरमुखो। तां ही महाराज ने आखिया 70 का मतहीन 80 का व्यवहार ना पावे। कहंदे जदों 70 साल दा होएगा ना, तैनूं तां मत मारी वाला ही दसणगे। 80 साल दे हुंदियां तक किसी ने काम धंधे च भी तेरी राय नहीं लैनी। इहे जे हालात हो जाने हैं। फिर जे हुण लत गोडे तुरनों फिरनों रह गए, जे बच्चियां नूं आखेंगा ना मैनूं गुरुद्वारे लै जाओ, की कहना कोई परिवार चंगा होवे जिहड़ा लियावे, नहीं तां फिर कहणगे बह जा टेके, सारी जिंदगी लंघ गई, हुण तैनूं गुरुद्वारा की तारू। हैगे इहे जे बथेरे गुरमुखो। इसे करके महाराज कहंदे प्यारिया समा गवाया ना कर।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 80-90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਲਿਆ ਪੁੱਤ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇਰੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗੁਰਮਖੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੇਗਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲੇਗਾ ਇਹੀ ਤੇਰਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁੱਲ तीन अवस्था जान। बचपन है, जवानी है, बुढ़ेपा है, तीन शरीर दियां अवस्थावां ने। पर याद रखी कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। जे तू परमात्मा दी भगती ना कीती, सेवा ना कीती, भावें तेरा बचपन है, भावें जवानी है, भावें बुढ़ेपा है, समझ ला बेकार गया तेरा। बड़ी दुनिया इत्थे आई ते जेड़े जुड़ जान ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਹੋਏ, ਬਚਪਨ ਚੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ। ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਵੀ ਜੁੜ ਜੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਸਹਿਵਾਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਤੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਲੰਘੀ ਮਾਲਾ ਗਈ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 72 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰਦਾਸ ਤੂੰ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਐ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਬੇਗੁਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। मैं तो तेरे नाल तुरिया फिरिया, हर साल तू मेरे कोले आना है, मेरा तो बेअर्थ गया समा, तेरे नाल तो गल ही करनी माड़ी है। कहंदा चोट लाई जान के गुरमुखो, यह जी चोट किते लग जे वो भी सफल है। चोट लाती हजे तक बेगुरे ही तुरिया फिरदा है, वो गुरु बिना गति नहीं होनी, गुरु वाला बन जा। बाबा अमरदास जी कहंदे मैं 72 साल हो गए, 20-25 वारी सुरत संभली तो इत्थे हरिद्वार आ गया, बड़ी संगत कीती, पर मैं लभदा कितों शांति मिले, आनंद मिले, मैनू कोई यह जा लभे ही नहीं जिथे जाके आनंद आ जाए। आखो सतनाम। वो पंडित ने कहता सी, कहंदे लभण नू तां बहुत कुछ है, पर तू होर चीज़ां ही वेखियां, खोज ही नहीं कीती कदे। मन नू लागी चोट, मैं तो तेरी संगत ही गलत कर ली। कहते फिर उदों मन नू समझा लिया, मना बेगुरे ही तुरिया फिर। जे अपने अर्गा हुंदा कहना सी पंडिता नहीं रहना मेरे नाल ना रह, फिर मैं की करा। क्यों आपां चंगी गल नू तां समझना ही नहीं हुंदा। गुरु कोशिश करिया करो, जे कोई गल सानू चुभवी कहंदा है ओदा गुस्सा करन दी बजाए जेड़ी साडे च घाट है ओनू कड्ढण दी कोशिश करिए। आखो सतनाम। जे जीवन सुधारना है गुरु ते जे काम उही करना है जिवें हुण चलदा है। जे कोई मास्टर उस्ताद किसी बच्चे नूं झिड़कदे ना, मापे भी जाके उहनूं स्कूल च ही घेर लैंदे भी साडे मुंडे नूं काहतों झिड़किया। वो गुरुआं दी, उस्तादां दी, मास्टरां दी एक चपेड़ कई बारी बेड़ा बन्ने ला भी दिंदी हुंदी है। जे समझ गए, हुण पढ़े लिखे तो बहुत है, पर अनपढ़ां तो भी भैड़े होए पए। पता क्यों? जेड़े पढ़ाउण वाले सी असीं उन्हां तो पावर खो ली। आखो सतनाम। कल्ले सर्टिफिकेटां नूं की करोगे गुरु? मुंडा पढ़ निक जांदा है, 10 जाने आले दुआले फिरदे हुंदे आ भी इहनूं नकल मरवाउणी है। सर्टिफिकेट किहड़ा गल च पा के तुरे फिरांगे? साडी बोल बाणी, साडे चाल चलण तो पता लगना भी इहने कुछ सिੱਖਿਆ हैगा जां नहीं। गुरु
ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਲਿਖਾਓ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਾ ਆਈ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਭਤੀਜ ਨੂੰ, ਆ ਬੀਬੀਓ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਭਤੀਜ ਨੂੰ ਕੋਲੀ ਆ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੀਏ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਹਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਰਿੜਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਤੇ ਪੈਸਾ ਗੰਠ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਨਾ ਉਡਾਇਆ ਕਰੋ, 4 ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਲਤੀ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਭਤੀਜ ਨੋਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੀਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਬਸ ਇਹ ਜੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੁੜਮ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੰਸਾਰੀ ਸਤਕਾਰ ਅਹੁਦੇ ਭੁੱਲ ਜੋ, ਉਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਆ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ, 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 ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਆ ਸੇਵਾ
ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਇਸ ਮਨ ਅੰਧਲੇ ਨੇ 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 ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਮਾਈ 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 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਗਵਾਈ 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 ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਗਾਇਆ ਇਸ ਮਨ ਅੰਧਲੇ ਨੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਇਸ ਮਨ ਅੰਧਲੇ ਨੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਗਵਾਇਆ ਇਸ ਮਨ ਅੰਧਲੇ ਨੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਇਸ ਮਨ ਅੰਧਲੇ ਨੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਇਸ ਮਨ ਅੰਧਲੇ ਨੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਇਸ ਮਨ ਅੰਧਲੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਢੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ 84ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੀਏ ਵੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਮੇਹੋਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹਿ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਐਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਢੋਈ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ ਜਹ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚੋਲਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਟਕਰਾਤਾ ਬੀਬੀਓ ਕਿਤੇ ਐਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਓ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣਾ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਲੈ ਆਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਵਰਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਵਰਗੀ ਬਣੋ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਨੂੰਹ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ ਧੰਨ ਸੋ ਗਾਓ ਧੰਨ ਸੋ ਠਾਓ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਆਏ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੋ ਹੁਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਹੁਣ ਰੋਣਾ, ਰੋਇਆ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਰੋਇਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹਿ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹਿਓ, ਨਿਕਸਿਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮਾਇਆ ਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚ ਮਨ ਪਿਆ ਖੁੱਬਿਆ, ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ। ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉ ਛੱਡਤ ਨਾਹਿਨ ਭੀਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ ਹੈ ਕੀ ਔਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ, ਨਾਨਕ ਫਾਂਸੀ ਗੱਲ ਭਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਮਹਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਆ ਕੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕੌਣ ਕਰੂ ਭਲਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਮਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਖੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੂਠਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੋਡਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨ, ਤੇ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀ ਆ ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਮਨ ਆਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਹਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਖੌਰੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖੂ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰਾਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਹੈ ਕਾਮ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਝੂਠਾ ਹੈ ਮਨ ਕਹਾਂ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕੂੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਾਨ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਆਪ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਬਖਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਥਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਬਥੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਮਾਉਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਕਮਾਓ, ਕਮਾਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ, ਆਪ ਵੀ ਮੁੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਚੱਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਵਾਏ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਉਸੇ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆ ਗਈ, ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਭੀੜ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ। ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ, ਬਿਨਸੈ ਛਿਨਮੈ ਮੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰਾਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ, ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਬਸ। ਗਰਭ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ, ਬਿਨਸੈ ਛਿਨਮੈ ਮੀਤ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਓ, ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਜਗ ਜੀ। ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਧਨਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੀ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਜੋਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਘਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ, ਸੋ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਤੇਹ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹੇ ਮਨ। ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਜਾ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਸੂਰ, ਉਹੇ ਜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਆਹ ਦਰਜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਕਹੋ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਪੀਕਰ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਹ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ,
ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸੂਰ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁੱਟੋ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੂਰ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ। ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ। ਜੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਨੋ ਮਨੋ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ। ਲਓ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ 12:30 ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਟੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਔਖਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਖੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਏ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੈਣ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਲਾ ਦਈਏ। ਬਸ ਸੁਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀਓ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੀਏ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭੋ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਸਾਰਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀਵਨ ਬੇਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਭਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ, ਮਨਮੁਖ ਹਾਰ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ, ਦਿਓ ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।